କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡା ହଉଥିଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆ ବିଷୟ ପଢା ହବ। ଏମାନେ କଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଆସିବେ ନା ତମେ ସବୁ ରିଜର୍ଭ କରିଛ ବ୍ୟାଗ ରଖିକିନା? ଆସିବେନି? କଣ ପଢିବ ରେ? କଣ ପଢାଇଲେ ତମେ ସବୁ ପଛରେ ବସୁଛ ଏଠି ନ ବସିକି? ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉ ବସିଥାଅ। ଇତିହାସ ସରିଛି, ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣୀ ସରିଛି, ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ଗଦ୍ୟ। ପଦ୍ୟର ବଡପଣ ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର ସରିଛି। ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା ପଢାଇନି ନା? ଗଦ୍ୟ ପଢିବ ନା ପଦ୍ୟ? ଗପକୁ ଛାଡିକି ଗଦ୍ୟ ପଢିବ ନା ପଦ୍ୟ? ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା ତାପରେ ତ ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର ସରିଛି ପରା, ବଡପଣ ବି ସରିଛି, ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା। ତମର କିନ୍ତୁ ପିଙ୍ଗଳର ଅଭିସାରଟା ଅଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହବ, ତ ତା ଭିତରେ ସରିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ସରିଯିବ। ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ବହି ଦେଖରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା ପଦ୍ୟ ପଢିବ ପଡା ପରା। ପଦ୍ୟ ହେଲେ ଦିଟା ପଦ୍ୟ ସରିଛି, ତା ପରଟା ଏଇଟା ପଢିବ ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା। 123 ପୃଷ୍ଠା ବାହାର କର। 122 ପୃଷ୍ଠା ଆଉ ସରି 121 ପୃଷ୍ଠା ଅଛି। ବନ୍ଦିର ବିରହ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 1877ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 1928ରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ। ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ସମ୍ଭାର କଣ ଥିଲା? ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର କଣ କଣ ସବୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଧର୍ମପଦ, ବନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସମାଜ ଯୋଉ ଖବର କାଗଜ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ, ସେଇ ଦିଟା ଖବର କାଗଜର ସିଏ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲା। ଯେତିକି ଯେତିକି ଏବେ ପଢେଇଲି ପଚାରିବି। ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡିଶାର ନବନିର୍ମାତା। ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ରାଜନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ପରମ ବ୍ରତ। ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁ ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ହରିହର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସହିଦ ହେଲା। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଉ ହରିହର କିଏ? ହରିହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହରିହର ଆସ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହରିହରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ସିଏ ବି ଜଣେ କବି। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ସିଏ ବି ଜଣେ। ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ? ନା ମିଛ କଥା ମତେ ହଁ ମାରି ଦଉଛ? ଶୁଣିଛ?
नीलकंठ दास ना शुणी गोटे स्कूल बोधे गोटे पद्यटे कलिकतारू ओकिलाती पास करी मध्य से ओकिलाती अपेक्षा शिक्षकता को अधिक पसंद करुथिले गोपबंधु दास कलिकतारू ओकिलाती पास करिथिले ओकिलाती पास करिकि मध्य से ओकिलाती न करिकि शिक्षकता को करने को आग्रह प्रकाश करथिले एवं से परवर्ती समय शिक्षकता करथिले सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा मध्य से करथिले सत्यवादी रे वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी से जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे सुस्थ और आदर्श देशभक्ति तैयारी करिबारे लागि पड़िथिले गोपबंधुंकर बहुमुखी व्यक्तित्व शिक्षकता ठारू स्वाधीनता संग्रामी पर्यंत परिव्याप्त थिला मानव सेवा थिला तांको जीवनर आदर्श देशर स्वाधीनता थिला उत्कलमणिंकर एकमात्र काम्य ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे गढ़िबा पई गोपबंधुंकर उद्यम उल्लेखयोग्य थिला तांकर साहित्य मानविकतार साहित्य स्वदेश प्रीति और मानव संप्रति तार मुख्य अवलंबन ए सबु सत्य कवि गोपबंधु थिले खूब भावप्रवण तांकर रचनावली एहार प्रतिफलन देखा मिले तो गोपबंधु दास जड़े किए थिले स्वाधीनता संग्रामी देश प्रथम तो से शिक्षकता करुथिले पाठ कोन पढिथिले ओकिलाती पास करिला परे मध्य ओकिलाती प्रति तांकर इच्छा प्रकाश नथिले एवं से शिक्षकता प्रति आग्रह प्रकाश करथिले शिक्षकता करिबा संगे संगे देशप्रेमी से जने स्वदेश प्रीति मनुष्य थिले देशप्रेमी भाव तांकर मनरे अधिक मात्रा रे थिला तेणु से देश पई बहुत काम करिसेंती शेषरे देश पई मध्य प्राण बलि देथिले आ तांकर साहित्य रे जीवन बोध समाज बोध मध्य देखिबा को मिलिथा देश प्रेम बोध मध्य देखिबा को मिलिथाय तांकर जो आलोच्य कविता आजिर आलोच्य कविताटी बंदीर विरहटा सेकी देबी तुमको बसिकी गप आरंभ होइला नै चंदन चिता लगे देई बसी गपुछन कोन हैला चुट्टी कटा होनी की आगु को पके दोन आरी आनी एठी ए पछको चुट्टी सुनो ना आगु को पके दे छकोन चोरी है कि आ मुह आखि किछ देखा जाउनी तार से शैम्पू कले क्लिप मार दियो मुह बेरा देखा जाउनी तमरा मंदिर विरह व्यथा आजिर जो कविताटी गोपबंधु दास लिखिचंदी तांकर कोठू आसीची कारा कविता संकलन रु आसीची कारा कविता होची तांकर गोटे पद्य संकलन जेउठुरु आसीची बंदिर विरह व्यथा कविताटी 1923 रु 24 मसिया रे हजारीबाग जेल ले गोपबंधु बंदी थिला बेले कविताटी लिखित जेते बेले से हजारीबाग जेल ले बंदी हेगी ना थिले इंग्रेज सरकार तांको बंदी बनै कि रखितिला हजारीबाग जेल ले सेते बेले से कविताटी लिखितिले कविता रे अछि कोन जेहेतु तांको जेते बेले इंग्रेज सरकार बंदी करी कि ना नै कि जेल भीतर रखितिले से तांको परिवार ठो दूरेइतिले परिवार लोक समस्त को जेल रे पुरेबे कि बंदी करिबे माने जण को ताको नैतिले तनु से कोन करते तांकर घर परिवार पिला छुआ स्त्री समस्त गठार दूरे कि रहितिले तो सही समय रे जेते बेले से जेल ले थिले और जेल प्रांगण रे बुलुतिले गोटे समय हेची संध्या हेई आसुची से समय से जेल बाहर बुलुचंती आ देखुचंती आकाश को चाहिचंती आ सेठी देखुतिले जे सूर्य पूर्व दिग को छाड़ी की पश्चिम पट को गले अस्त हवा पाइकिना तो सेठी जेते बेले से दृश्यटी को से देखिले तांको लागि लागोटे विरह जेमिति कि सूर्य प्राची दिग तार अति प्रिय दिग को छाड़ी देकी से पश्चिम को पळौची आंकर सही समय मने पड़ी जाइछि सिए मध्य निज घर द्वार बापा माँ समस्त को छाड़ी के आसीछंती तो से जो विच्छेद मुहूर्तटी को सेठी वर्णना करछंती तांको मनरे जो प्रकृतिर विच्छेद मुहूर्त प्रकृति प्रेम ता सहित निजर जो विच्छेद परिवार विच्छेद ताको से संयोग करिकि जोड़ी कि सुंदर कविताटी लिखिछंती जोड़ा कि कारा कवितार अछि हम आ भितर न जाएंगे सीधा विषय रे जाई देखबा कोन लिखिछंती बंदीर विरह व्यथा गोपबंधु दास मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष छाड़ी पूर्व एवं तपन जीवे पश्चिम देश तो जेहेतु आम आगु जानिले जे सूर्य पूर्व दिग छाड़ी ना पश्चिम अस्ताभिमुख अच्छा से अस्त हेबाको आरंभ करुचंती जेतेबेले से भली दृश्य देखुचंती सेइतपई कवि कहउचंती मधुर बसंत समय एटा हला गोटे मधुर बसंत ऋतुर कथा लिखा अछि गोटे एकदा जेतेबेले से जेल ले अछंती से समय बसंत ऋतुर आगमन अछि से बसंत ऋतु रे जेतेबेले गोटे संध्या समय आसीछि
दिन हेलाणी शेष दिन शेष हो गला माने कोन दिन सरी गले संध्या समय हे आसे आ मधुर बसंत है बसंत ऋतु सब ऋतु मानक मध्य राज्य बोली कुआ जाए बसंत ऋतु कहीं ना से बेसी शीत हुए कि बेसी खरा हुए कि गरम नहीं शीत नहीं वर्षा नहीं अति सुंदर परिवेशटी एबे तो धीरे धीरे बसंत ऋतु देखा मिलेनि कहना बसंत ऋतु आसे माने ऋतु अनुसार आसुची सत किंतु सेटा अनुभव करी होनी ना बसंत ऋतु रे मलय पवन बहे कोइली गाए वातावरण पूरा सुंदर थाए तेणु करके सेही भली गोटे सुंदर वातावरण गोटे प्रीतिजनक मनोज्ञ बसंत ऋतुर समय रे दिन सरी सरी जाउची और संध्या आसिकी पहुंचुची एई भली दृश्य गोटे कवि लिखिचंती संध्या हेला माने कोन हबो सूर्य पूर्व दिग छाडी जंती पश्चिम रे बुडी जिवे तेणु करिकी छाडी पूर्व एबे तपन जिवे पश्चिम देश तेबे तपन होचंती सूर्यंकर गोटे नाम कवि कहउचंती जेहेतु बसंत ऋतु चलीची सब ऋतु सब मास सब वर्ष सूर्य पूर्व दिग को छाडी के पश्चिम को जांती सेटा हमर दिन चक्र जोटा सब दिन राति चक्र दिन अच्छे माने राति हम सूर्य उदय होइछन माने अस्त हेबे किंतु एटा गोटे एमितिया समय जेहेतु कवि निज घर द्वारा छाड़ी अनुभूति को सी कहउचंती जे जेतेबेले दिन शेष हो आसुची एवं सूर्य मध्य पश्चिम देश आड़ को पश्चिम दिग को गति करेंगे बुड़ीबा पूर्व दिग को छाड़ी तपन एवं जीवे पश्चिम दिग को विदायर तेणु लगी आयोजन विस्तार नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर तो जितेबेले सूर्य पूर्वर पश्चिम दिग को जाउछंती विदायर गोटे आडंबर चली कवि कहते कहीं साधारणतः घर को जिते गोटे कुणिया आसी था से जाती कि नुआ बहुटे भाई की जाइए शाशुघर को जिते घर को आसता है घर जिते तार शाशुघर जीव फेरी जाऊँ से समय किभली आयोजन करना विदा कराए नहीं कुणिया हूँ नुआ बहुटे हूँ किए भी हो तो कौन कराए विभिन्न प्रकार मिठा मिठी अणाब गला बेलू सब भार दि कुणिया पलाउं छुआ पिला माने घरे कांदे जानी जानी जो गोटे कांद शोकाकुल परिवेश सृष्टि हुए ना ना कुणिया जिते आसिकी 5 दिन तुम घरे रहीगले वर्तमान समय अलग हो गले से जो बंडिंग आउ ना क्या सहित कार निज परिवार सहित तो बंडिंग नहीं आ कुणिया कथा दूर कथा घर तो आजिकल के मिसिकिना रहूना धीरे 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 जे जोड़ी पड़ला सेपरेट हो गला आउ सही दिन अच्छी घरे पूरा परिवार मिसिकी खाइबार अच्छी अच्छी ना होची मिसिकी खाउच मिसिकी खाउन निज काम रे निजे व्यस्त जे आसले ता बेळ होला के खाइ दे पळेला आउ की आसले किंतु गोटे समय थला मिसिकी खाइबा मिसिकी पुनियाटे घर को आसले फेरी गले ताको प्रति जो मन दुख बा शोकपूर्ण आखि ओदा हे जिबा सेई कथा कहउचंती विदायर तेणु लगी जेहेतु सूर्य आसिकिना पूर्व दिगरु पश्चिम दिग को जाउचंती तांको पई किना गोटे विदाय सेरिमनी पालन करा हला केमिति हबो विदायर तेणु लागी आयोजन विस्तार जोगाड़ करा होची आयोजन हैला जोगाड़ करा होची विस्तार हैला लंबीची व्याप्त हेची विभिन्न प्रकार जोगाड़ करा होची विभिन्न प्रकार आयोजन करा होची सूर्य पळै जिवे बोली किना संगे कोन कोन नै कि जिवे या फिर गला बेले केउ प्रकार संवर्धना तांको करा जिवो तो सेटा को प्रकार अछि ना नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित अंबर नाना रंग विभिन्न रंगर चंद्र आतपे हैला चंद्रंकर किरण रे सूर्य जाउचंती पश्चिम देश रे पश्चिम रे बुड़ीले एपटे किए उठिबे चंद्र उदय हेबे चंद्रंकर जो किरण विभिन्न प्रकार रंग रंग बेरंगर जो किरण गुड़िक हलदिया तुम सुनेली रंग हलदिया रंग नहीं ए रंग ना कौन नहीं कमला रंग लाल रंग मिशामिशी रंग जो विभिन्न प्रकार रंग कहले कला हाँ व्हाइट भी हम कला ब्लू नील ये रंग को तुम इमेजिन ही करबनी सूर्य और चंद्र जो उदय होते आकाश रे रंग जमी देखा जाए से भली रंग कथा कहले से भली रंग जो मिशामिशी रंग ना तुम हलदिया कमला लाल धला ए सब जो मिशामिशी रंग तो से जो नाना से कवि ये नाना रंग बोली कहते नाना रंग चंद्र आतपे चंद्रंकर किरण रे विभिन्न प्रकार रंगर चंद्र किरण रे अंबर पूरा आच्छादित होइछि आच्छादित हेबा हैला आवृत हेबा चारियाडे बिछाड़ी हेकी पड़िछि आकाश रे अंबर हैला आकाश आकाश रे जेहेतु सूर्य अस्त हेकिना पश्चिम दिगड़ जाउछन्ते अस्त होई जिवे तेनु तांको कोन करिबा पई किना तांको विदाय देबा पई किना
ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାର କିରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ପୁରା ଆକାଶ ସାରା ବିଛାଡ଼ିକି ପକେଇଛି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ନ ପାରିବ ପଚାରିବ ହେଲା। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତା ଆଉ କଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡି ବୁଡି ଗଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କିରଣ ଆକାଶ ସାରା ପଡିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଲେଖକ କବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ସମୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ପଳାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ, ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଫେରିଯାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରୁଣ ଗାନ। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ରାବ କରି କରି ଯାଉଥିବେ, ବୋବେଇକିନା ଯାଆନ୍ତି, ଉଡି ଉଡି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯୋଉ ରାବଟି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ କାକଳି ଗୁଡିକ ବା ପକ୍ଷୀର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡିକୁ କବି ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନୁହେଁ ତ, ସେଇଟା ସତେ କି ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ପଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କରୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଣ ଗାନ କରିବା ସମବେଦନା ଭରା ଗୀତ, ସତେ କି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। କୋଉଟା କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି, ଦଳ ଦଳ ହେଲା ପଙ୍କ୍ତି ପଙ୍କ୍ତି ବା ପୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଡି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ରାବ କରି କରି ଯାଆନ୍ତି, ସତେ କି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାବ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଦାୟ ନଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ଛାଡିକିନା ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ କାଳୀନ ସମବେଦନା ଭରା ସଙ୍ଗୀତ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଆଲ ହୁଏ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଛାଡିକି 10 କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଫେରୁଆଲ ହୁଏ, ସବୁ 9 କ୍ଲାସ ବା ଉପର ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା ହୁଏନି, ହୁଏ ନା ହୁଏନି, ହୁଏନି, ହଉଥିବ ନା। ଟିଚର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇକି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସମବେଦନା ଭଳିଆ ଗୀତ, ଆଉ କଣ ସବୁ ଡିସ୍କୋ ଡାନ୍ସ ଗୀତ ଗାଅ ସେଠି ନା, ତ ଡିସ୍କୋ ଡାନ୍ସ ଗୀତ ଗାଅ କି, ଗାଅ କି ଭଜନ ଗାଅ କି, ଗୋଟେ ସମବେଦନା ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଯେମିତି କି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ, ସେଇଭଳି କିଛି ଗାନ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସତେ କି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବେଦନା ଭରା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକାବହ ସଙ୍ଗୀତ ବା ସମବେଦନା ଭରା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁ ହେଲା ବଡ ବଡ ଗଛ, ଗିରି ହେଲା ପର୍ବତ, ସେ ତାର ଛାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସତେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାଏ। କେମିତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ, ତାପରେ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ମାନେ ବା ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଛାଇ ଗୁଡିକ ଲମ୍ବି ଯାଏନି, ଦିନ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଏ ଛାଇ ସେତେ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମେ ବଡପଣାରେ ପଢିଥିଲେ ନା, ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଅନୁସାରେ ଛାୟା ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ କିରଣ ଗୁଡିକ ଗଛ ଉପରେ ପଡୁଛି, ବଡ ବଡ ଗଛ ଉପରେ ପଡିଛି, ସିଧା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି ଏଇ ସମୟଟା ନୁହେଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବି ଗଲେଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେଣି ଛାଇ ଦେଖାଉନି, ତା ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଗନକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମଝି ଆକାଶକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଗଛ ପାହାଡ ଉପରେ ଖରାଟି ପଡିଥାଏ, ଶେଷ ଖରା ଗୁଡିକ, ତ ସେ ଛାଇଟା କଣ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ସତେ କି ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସେ ଯୋଉ ତରୁଗିରି ବା ଗଛ ଆଉ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ସେ ତାଙ୍କର ଛାଇକୁ ଲମ୍ବେଇକି, ବିସ୍ତାର କରିବା ମାନେ ଆହୁରି ଲମ୍ବେଇବା, ଲମ୍ବେଇକିନା ସତେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତମର ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛାଇ ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବିଛି, ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିରଣ ଗୁଡିକ କୋଉ ପଟକୁ ପଡିବ, ପୂର୍ବ ପଟକୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି। ଯୋଉ ପଟକୁ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଥିବେ, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କିରଣଟା ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ମାନେ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ମାନେ ନିଜର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଣ, ଯେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରେ ପ୍ରତିରେ କଣ ମିଳେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ସେ କଣ ନଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାହାଡ
ଆଉ ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିରରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ସିଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଦିଅନ୍ତି, ହେମବରଣୀ ପାଟ। ହେମବରଣୀ ପାଟ ହେଲା ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ। ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ ଆଣିକି ଶାଢୀ ପଟା ପାଟ ଶାଢୀ ଗୁଡେଇ ଦେବେ କି? ତାହେଲେ କୋଉଟାକୁ ଏଇଠି କବି ସୁନା ହେମବରଣୀ ପାଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣ ଗୁଡିକ ପଡିଥାଏ, ସେ କିରଣର ରଙ୍ଗ କେମିତି, ଉପରେ ଥିଲେ ଧଳା ଧଳା କିରଣଟା ମାନେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ର ଅଧିକା ତାତି ଥାଏ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କିରଣର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ନାହିଁ? କି ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ, ସୁନେଲି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର, ଗୋଲ୍ଡେନ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଇଯାଏ ନାଇଁ? ସେଇ ଯୋଉ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗଛ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡିଛି, ସେଇ କିରଣଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଘର ଛାଡିକି ନା ମାନେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗକୁ ଛାଡିକିନା ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ସେ କାହାର ନା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେ। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଛି ଗଛ ପାହାଡ ପର୍ବତ ବଡ ବଡ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଗଛ ପର୍ବତରେ ଆଗ କିରଣ ଟା ପଡିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ କିରଣଟି ପଡିଛି ସତେ କି ଏଇଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କିରଣଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିକିନା ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସତେକି ଯୋଉ କିରଣଟା ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କିରଣ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେମବରଣୀ ପାଟ ଢାଳୁଛନ୍ତି ବା ସୁନେଲି ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଳି, ପୁଣି ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳି, ସତେକି ଯେମିତି ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ, ଅନୁରକ୍ତ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଭୃତ୍ୟ ହେଲା ଚାକର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ, ଯେପରି ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଗୋଟେ ରାଜା ଯେମିତି ତାର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକରକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଶିଳ୍ପ ବାନ୍ଧେ ବା ତାକୁ ହେମବରଣୀ ପାଟ ଦିଏ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେହେତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତେଣୁ ରାଜାଟି ବା ସମ୍ରାଟଟି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଖୁସିରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତରୁଲତାଙ୍କୁ, ତରୁ ଆଉ ପାହାଡ ପର୍ବତଙ୍କୁ ହେମବରଣୀ ପାଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଥାରେ। ବୁଝିଲ ଏତିକି ବାଟ? ନା ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି? ଡାଉଟ ଲାଗିଲେ କହିବ ହେଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟତାରେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ କହିବା ସିଏ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯୋଉ ଓଢଣା ପକେଇଲେ ବା ହେମବରଣୀ ପାଟ ପକେଇଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇଟା ପରିକଳ୍ପନା, କବିଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟ, ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟରେ କବି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିରହର ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଛାଡିକିନା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ, ଅସ୍ତାଚଳ ହେଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଚଳନ କରିବା, ଅସ୍ତାଚଳ ମାନେ ଅସ୍ତ ଦିଗକୁ ଚଳନ, ଅସ୍ତ କୋଉ ଦିଗରେ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ କୋଉ ଦିଗରେ ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଅସ୍ତାଚଳ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅସ୍ତାଚଳ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯୋଉ ହେଇଯାନ୍ତି ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତି ସତେକି ଲାଗେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା କୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ପାହାଡ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ସତେକି ଲାଗେ ପାହାଡ ପଛପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଲାଗେନି ଯୋଉଠି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଥିବ ଲାଗେ କି ପାହାଡ ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ କି, ଫିର ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଲାଗିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବିଗଲେ କି, ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କରିକି ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନ, ଅସ୍ତ ହେବା ଅଭିମୁଖରେ ବା ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିକି ନା, ଦିଟା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଅସ୍ତାଚଳ ପଶ୍ଚିମ ପଟର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହୁଏ, ଠିକ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ୍ଷଣିକରେ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ବା ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ରବି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣ ଗୁଡିକ ସୁନେଲି ଝିଲମିଲ କିରଣ ଗୁଡିକ ପଡିଛି, କବି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସତେକି ସେ ହସୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀକୁ ସେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣନା, ନିଜେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ପ୍ରାଚୀଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ବିରହ ବେଦନାଟାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତମର ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ର କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ର ଏମବିଡି ବହି ଏଇ ଓଡିଆର କିଣିଛ କି? ହଁ ସେଇ ବହି କିଣିଛ, କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଚାମ୍ପିୟନ ର? ନାଇଁ, ହଉ ଯଦି ଥିବ ତା ଦେହରେ ଏଇ ବିଷୟଟାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଅଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟା ଏଇ ବିଷୟର, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉ କୋଉ ବହିରେ ଭୁଲ ବାହାରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଦେଖିବ। ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ର ଯୋଉ ଏମବିଡି ବା ସାମ୍ପଲ ପେପର ଫଲୋ କରୁଛ, ତା ଦେହରେ ଏଇଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିବ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦିଗ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବହିରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି ତାକୁ କାଟିକିନା ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ବୋଲି ଲେଖିବ ସେ ବିଷୟଟାରେ ହେଲା। ତ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ, ପ୍ରାଚୀ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗର, ଅନୁରାଗ ହେଲା ସ୍ନେହରେ। ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଛନ୍ତି ଛାଡିକି, ପୂର୍ବକୁ ଛାଡିକି ପ୍ରାଚୀକୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ପୁଣି କାଲିକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତେବେ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି, ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ଶୋଭିତ, ଚାରୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର, ବଦନ ଛବି ହେଲା ମୁହଁର ଚିତ୍ର। କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ନା ଦି ଧାଡିରେ ବୁଝଉଛି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବସି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରବି ବସିକି ହସୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିକି ହସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖେଇକିନା ହସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଚୀକୁ ସ୍ନେହ କରିକି, ପ୍ରାଚୀକୁ ସ୍ନେହ ଭରା ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗ ହେଲା ସ୍ନେହ, ପ୍ରାଚୀ ଦିଗର ସ୍ନେହରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଶୋଭିତ ହେଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ମୁହଁର ଛବି ବା ହସିକି ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିରଣ ଟା ବଢିଛି କୁଆଡକୁ, ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ଆଡକୁ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖ ହେଲା ପ୍ରାଚୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେଲା ସ୍ନେହ ଯୁକ୍ତ, ସ୍ନେହ ଭରା କନକ କର, କନକ ହେଲା ସୁନା, ଯେହେତୁ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ପଡିଛି, ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ହାତ ସେ ବଢେଇ ଦେଇଛି, ସ୍ନେହ ଭରା ସୁନାର ହାତ, କର ହେଲା ହାତ, ସୁନାର ହାତ ସେ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଚୀ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ବିରହ ଯୋଉ ଅଲଗା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ସରି ପ୍ରାଚୀର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତ ଏଇଠି ସେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଛୋଟିଆ ସ୍ମିତ ହାସ ଆଣିକିନା ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ହାତ ଗୁଡିକୁ ସତେକି ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଠି ସୁନାର ହାତ ଲମ୍ବେଇବାର ଅର୍ଥ କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ଆଡକୁ। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ, ଆଶ୍ୱାସ ହେଲା କୋମଳ ହେଲା ନରମ, ଆଶ୍ୱାସ ହେଲା ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୂଳକ। ଏଇ ଯୋଉ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଆଉ ନିଜର ସ୍ନେହ, ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ପ୍ରତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁରାଗ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କିରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହ କାତର। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସମୀରଣ, ସମୀରଣ ହେଲା ପବନ ବା ବାୟୁ, ମୃଦୁ ମର୍ମରେ, ମୃଦୁ ହେଲା ଧୀର, ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର ହେଲା ହାଲକା ହାଲକା କାନରେ ଯେମିତି କଥା କହିବା,
ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କି କଥା କହିବା ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ଶୁଣି ଜଣେ ଜଣକୁ ସେ କଥା କହୁଥିବ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଶୁଣି ପାରିବନି ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୀର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭାନନ୍ଦୁ ଗୀର ମାନେ ତାର କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିବା ଅର୍ଥାତ ଏଇଠି ସମୀରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀର ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫିସଫିସ୍ କରିକି ଧୀର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାଚୀର କାନରେ ଯାଇକି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗର କାନରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତରରେ ଧନୀ କହିଲେ ସେ ଧନ ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ରେ ଧନ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ନୁହଁ କାତର ତୁମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇକି ନା ଧୀର ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ନାୟକଟେ ନାୟିକା କାନରେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଯେମିତି କେହି ନ ଶୁଣିବେ ଏଇଠି ସେମିତି ପ୍ରାଚୀ ହଉଛି ନାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ନାୟକ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ନା ତା କାନରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକିନା ତା କାନରେ କହିବେ କି ସେ ତ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କବି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧୀର ପବନ ବହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ବହୁଛି ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି କବି ସେ ପବନ ତ ବହୁନି ସତେକି ସେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଲକା ହାଲକା ଫୁସଫୁସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ କାନରେ ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ କାଲି ଫେରି ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି କାଲି ତ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ଅଚିରେ ହେଲା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ଧନୀ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ତମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହେଁ କାତର କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ହଉ ପେଜ କ୍ଲିୟର ନା ବୁଝିବା ନା କାହାକୁ ବୁଝିବାର ବାକି ଅଛି ପଚାରିବି ତ ବୁଝିଲ ତ କଣ ପ୍ରାଚୀ କଣ ବୁଝିପାରୁନ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କାହାକୁ ଇମାଜିନ କରିଦିଅ ଆଉ କାହା ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯିବା ଆଉ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଛ ନାଇଁ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ତେଣୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ବୋଲି ନେଇଯାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଯିବ ଏଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଯଦି ବୁଝିବ ସିଧା ତ ବଡ ପାଟିରେ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲେଇବ ଯଦି ଜୋରରେ ହଲେଇବ ନହେଲେ ହଁ ମାରିବ ଯଦି ହଁ ମାରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୁଝୁଛ କି ନ ବୁଝିକି ହଁ ମାରୁଛ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଧା ହଁ ଏମିତି କରିକି ନହେଲେ ହାଲକା ହଁ ମାରିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ନ ବୁଝିକିନା କହିଦଉଛ ବୁଝିଛ ତ ଆହୁରି ଜୋରେ ବୁଝିଲ ତମେ ବୁଝିଛ ତମେ 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 ବୁଝିଛ ତମେ ତାପରେ ଜୋର ମୁଣ୍ଡଟା ହଲିଲା ତମେ ବୁଝିଛ 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 ସମସ୍ତେ ପଛ ବୁଝିଛ ବୁଝିଛ ତ ହଉ 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 ଏଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ କୁହ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର ଏଠାରେ ଅମ୍ବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁହ କେହି କହିବନି ଯାହାକୁ ପଚାରେ ତାକୁ କହିବ ତମେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲ କେଉଁ ଆସନରେ ରବି ବସିକି ହସୁଥାନ୍ତି କେଉଁ ଆସନରେ ବସି ରବି ହସନ୍ତି କୋଉଠି ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିକି ହେଲା ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଠିକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୋଏମ ମାନେ କବିତାର ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛ
जदि लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क देखिला तमे तम भाषा लिखिबो जदि गोटे मार्क शॉर्ट क्वेश्चन पड़िला तमे सपोज देई जे गोटे जगह एग्जांपल कहूची जदि क्वेश्चन पड़िला नाना रंग चंद्र आतपे आच्छादित डैश हला किंतु सही जगह रे तमे कोन करबो अंबर माने जानछो आकाश तमे आकाश किंतु लिखिबोनी सेठी अंबर लिखिबो हला जदि एमसीक्यू पड़िला ताले सेठी अंबर लिखिबो एक बारिका किंबा एमसीक्यू हेले अंबर लिखिबो आमे जानि जे अंबर रो अर्थ आकाश किंतु सही जगह रे पद्य आमे लिखुचे ना पद्य रे उत्तर लिखला वाला अंबर लिखिबो जेमति के ए क्वेश्चन ता पचारली अस्ताचल उच्च आसन आमे जानि जे अस्ताचल हला पश्चिम दिग किंतु एक मारिका लिखला बेला हमको अस्ताचल उच्च आसन बोली लिखिबा को पड़े हला तापरे नेक्स्ट पेज को आसो अनुराग अनुराग रंग प्रकाशे क्षणी प्राची कपड़े ता मध्यने किंतु विरह दुख कालीमा बोले अनुराग अनुरागर रंग अनुराग कहले स्नेह बा श्रद्धार रंग प्रकाशे प्रदर्शन करिबा माने पकेइबा रंग जो तार जो किरण को विच्छारित करिबा क्षणे प्राची कपड़े क्षणे हेला मुहूर्त रे प्राची हेला पूर्व दिगर कपड़े हेला गालरे तो सत्य की जिते बड़े दृश्य टी पूरा हमें माने इमेजिन करबो जैसे सूर्य जाउचंदी आउ तार जो स्नेह भरा किरण गुडा प्राची दिग को छाडुचंदी एवं कहउचंदी जे मु शीघ्र फेरी आसीबी तुमे व्याकुल हुआ नहीं आ सेते बेले जते बेले से पूर्व पश्चिम दिगर किरण गुडिक सुनेली रंगर किरण गुडिक लंबी जाईची पूर्व दिग आडकू सेही ताको कवि कहउचंदी से किरण तो नुहे सते की से अनुरागर रंग से किरणटी सते की अनुरागर रंग बा स्नेहर रंग क्षणिक माने गोटे मुहूर्त करे प्राची दिगर गालरे से आंकी दे जाउची से जोगु रंगटी को रंगटी को ना किरणर रंगटी को से जो स्नेह भरा किरण गुडी को प्रदर्शन करूचंती सूर्य प्राची दिगर गालरे दीटा अच्छो गोटे जगह कपाल शब्द कपाल ही पारिबो हला गाल ही पारिबो आमे जहा भी बुझी परिबा कपाल रे गाल भी पारिबो कपाल हुआ हला कपाल रे आसिकी सूर्यंकर किरण जो पडुची प्राची ऊपर प्राचीर कपाल रे सते की लागुची जे सूर्य ताकू स्नेह दउचंती अच्छा स्नेहर किरण ता आडको प्रकाश करूचंती बा प्रदर्शन करूचंती ता मध्य रे किंतु सिया सिना हसी हसी कि ना स्नेहर रंग पठौचंती बा स्नेह रे हसी हसी की कथा होचंती स्मृति हास दउचंती प्राची दिगरे किंतु तांको मन भीतर रे ता मध्य रे से जो स्नेह भीतर मध्य विरहर दुख कालीमा बळे ता भीतर मध्य विरह ला विच्छेद रूपक दुखर कालीमा बळे अंधार तालेसी हे जाय सते की दुखर कालीमा अर्थात विच्छेद रूपक अंधार मध्य सेतिरे थाए गोटे पटे खुशी होचंती जे तू मु फेरी आसीबी तू मन दुख करना व्याकुल होना से जो कहिबा भितरे जे तो किरण को सूर्य को आडको प्राची को आडको से पठौचंती से किरण स्नेहर किरण हसर श्रद्धार किरण रे मध्य विच्छेद लुचि रहिछि विरह लुचि रहिछि कारण प्राची को छाड़ी किना सूर्य चली जाउछंती पश्चिम अभिमुखरे सेति पई किना से जो किरण गुडी को तांकर विच्छुरित होई कि पडुची तार किरण स्नेहर किरण प्रदर्शन करूचंती प्रकाश करूचंती ता भितरे भरपूर है कि विच्छेदर ज्वाला विच्छेदर दुख मध्य कालीमा बोलुची सते कि विच्छेद रूपक बा दुख विच्छेद रूपक दुख सते कि जीवन अंधार कर देला बोली अंधार कर देबा कहिले लाइट बंद हे जिबा अंधार न अंधार हेले दुख अत्यधिक दुख तो विरह रूपक दुख जेमिति अंधार त तांकर जीवन में बोली हे जाउची लेसी हे जाउची रवि लास्य हासे प्रकटे गुरु विषाद रेखा अनुभवी नेत्रे केवल सिने जाय से देखा पुणी कहउचंदी रवि लास्य हासे माने नृत्य आ हस मिसिकिना जेतेबेले गोटे लोकटे गोटे माने मनुष्यटे नाचुथिबो गीत गाउथिबो हसुथिबो मिसी मासिकिना जोटा बाहरी थाए लीलायित गतिर हस माने जेमिति हमर जगन्नाथंकर जेतेबेले पहुंडी हुए सेतेबेले हल दोहलु थांती भक्त माने भी चालु थांती दोहलु थांती ता भितरे हसु थांती आ भाव विहळ एक जो नाची पकोथांती सेही भली जो गति लीलायित लास्य हासे रवि लास्य हासे से सिना हसी हसी
जो नृत्य कला भली बा हसी की खुशी रे हसुचंती किंतु ता भितर मध्य प्रकट होची व्यक्त होची प्रकाशित होची ना गुरु विषाद रेखा गुरु हैला अतिशय बा प्रबल विषाद रेखा हैला असंतोष नैराश बोध एते हस भितर मध्य से सिना गोटे लास्य हसरे बा लीलायित हसरे हसुचंती सत किंतु ता भितरे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण बा गोटे बड़ अधिकार दुखद विषाद रेखा मध्य नैराश बोध मध्य देखा जाउची जोटा कि जो कवि कहते जी अनुभवी मात्र बुझी पारिबो जी जो कथा पाई कि ना अनुभव करिछि जे जो दुखटा अनुभव करिथाय से दुखटा जदि आउ काहाको पड़े से सेटा बुझी पारे किंतु अन्य माने भाबंती से हसुची बोली जेहेतु एटी सूर्यंकर किरण पड़ुछि कवि गोटे दिगरे कहउछन्ती सूर्य सत्य के हसुचंती किंतु आउ पटे कहउछन्ती से हस भितर मध्य गोटे नैराश बोधटा देखा जाउछि विच्छेदर दुखटा देखा जाउछि ताहा केवल अनुभवी नेत्र रे ही देखा जाई परिबो अर्थात जो माने से दुख को अनुभव करिसंती विरह रे रही के मध्य हसुचंती से हस बाहर लोकन को देखा जाउछि हस किंतु प्रकृत रे सेटा दुखर हस ते सेही कथा कहउछन जे अनुभवी नेत्रे बा जे अनुभव करिथाए से दुख को जे उपलब्धि करिथाए तारी आखिरे केवल सिना जाय से देखा से केवल देखि परिबो सूर्यंकर एई हस पक्षरे थिबा नैराश बोधताକୁ ହେଲା এই কথা কাହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଅଛନ୍ତି ବିରହରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ନିଜର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ହାସ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଫେରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଥିବେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡିକି ତାର କିରଣ ରୂପକ ହସ ଝଲସୁଛି ସେଇ ହସରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ ରେଖା ଅଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି ନୈରାଶ ବୋଧ ଅଛି ବୋଲି ସେ କେବଳ କବି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ କବି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ପୁରୁଷଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରରେ ହିଁ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ ଚେତନ ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିରହଟା ଦୁଃଖଟା ବିରହ ହେଲା ବିଚ୍ଛେଦ ରୂପକ ଦୁଃଖଟା ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଦାରୁଣ ହେଲା ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଏ ପ୍ରିୟଜନ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଅତି ପ୍ରିୟର ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ତାଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ ତାଠୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ସଂସାରରେ ତେଣୁ ସେଇ କଥା କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆହା ସେଇ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥାଏ ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଥାଏ ବା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଦାରୁଣ ହେଇଥାଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବ ଜଡ ଚେତନ ପ୍ରୀତି ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ କିଏ ସାରା ଜଗତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳ ବସ୍ତୁ ଅଚଳ ଜଡ ଚେତନ ଜଡ ହେଲା ନିର୍ଜୀବ ବା ଚେତନାହୀନ ଆଉ ଚେତନ ଯିଏ ସଜୀବ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ସ୍ନେହ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଠୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ପାଇଥାଏ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବିଷାଦ ଭରି ଯାଇଥାଏ ତା ମନରେ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବନ୍ଧା ସେ ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହଉ ବା ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହଉ ଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ତମେ ଗୋଟେ ଗଛଟି ଲଗଉଛ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳିଛ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦଉଛ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖିବ 2-5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗଛଟି ଉପୁଡି ଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ହେଇଯାଇଥାଏ ମଣିଷ କଥା ତ ଛାଡ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଜିନିଷଟେ ତମେ ଫୋନଟା କଣ ତମର ନିର୍ଜୀବ ନା ଫୋନଟା ସହିତ ତ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି 2-5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ କଥା ଛାଡି ଦିଅ ମାସଟିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହଜିଯିବ କି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନୁହେଁ କି ତେଣୁ କରିକି ସେଇଟା ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ନେହ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଥାଏ ସେଇ କଥା କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୀତି ପାଖରେ ପ୍ରୀତି ହେଲା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଏ ସାରା ଜଗତ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ତାପରେ କହିଲେ ଏଇ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା ପଲକେ ପଲକେ ପଡଇ ମନେ କେତେ କି କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟଟା କୋଉ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ କଥାଟା କୋଉ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟଥା ଦଉଛି କଷ୍ଟ ଦଉଛି ହଁ ବିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ତ ବିରହ କୋଉ ବିଚ୍ଛେଦଟା ପ୍ରକୃତିର ବିଚ୍ଛେଦଟା ନା ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦିଗର ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକୃତିର ବିଚ୍ଛେଦ ସେଇଟା
सूर्यंकर प्राचीदिकर विच्छेदटाକୁ से जो विच्छेद रूपक दृश्यटी को देखुଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ବ୍ୟଥା ଦଉଛି ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅ ଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା ବନ୍ଦୀର ପ୍ରାଣରେ ପରାଣେ ହେଲେ ପ୍ରାଣରେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଦଉଛି ବ୍ୟଥା ହେଲା କଷ୍ଟ ତ ବନ୍ଦୀ କିଏ ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ଯେ ଜେଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀକୁ ଛାଡିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଦିଗ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡିକି ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଣଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ କବି ଯିଏ ନିଜେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ ହଉଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଲକେ ପଲକେ ପଡଇ ମନେ କେତେକି କଥା ପଲକେ ପଲକେ କ୍ଷଣିକେ ନିମିଷକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିରହ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଚାବି ନ ଦିଅ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଯିଏ ଆସିକି ଯୋଉ ଜେଲ ରକ୍ଷକ ବା ସେ ଯୋଉ କଣ ସୈନିକ ଯିଏ ପ୍ରହରୀ ସେ ତାଲା ପକେଇବାକୁ ଆସୁଛି ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଲକ୍ ପଡିବ ତାଲା ପଡିବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲେ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାଲା ପକେଇବାକୁ ସେତିକି ବେଳେ କବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ ଏବେ ଦ୍ୱାରରେ ଏବେ ଯୋଉ ଫାଟକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ଚାବି ଦିଅନି ବା ତାଲା ପକାନି ତାକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର କାହିଁକିନା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହିବାର ମୁଁ କ୍ଷଣଟି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିକି ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖିବି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରଣୟ କହିଲେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ବା ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରୀତି ଭାବ ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ତାର କ୍ଷମତା କେତେ ମୁଁ ଦେଖିବି କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧଟା କଣ ହବ ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଏତିକି ଥାଉ ଏତିକି ଥାଉ ପଚାରେ 5 ମିନିଟ ଅଛି ଜମା ବସି କରନା ଯିଏ ସବୁ ଗପୁଥିଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବେ ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇ ପଡିଛ ଉଠିଲ ଉଠ ତମେ କୋଉ ବିଷୟ ପଢା ହଉଛି କହିଲ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଘରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ତମେ କହିଲ ତମ ପାଖ କୋଉ ମତେ ବହିକି ଦିଅ କୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ନା କଣ ସରି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ମାନେ କଣ ବ୍ୟଥା ମାନେ ଏଇ କାଟିଛୁ କଣ କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କର କୋଉ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ତମ ପାଖ ତମେ କହିଲ ତମେ ବସ କୋଉ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ତମ ଆଗ କହିଲ ବସ ତମେ କହିଲ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଠିକ ବସ ତମେ କହିଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋଉ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୋଉ ଗ୍ରାମରେ କୋଉଠି 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 ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ଶୁଭୁନି ମତେ କେବେ 1877 କେବେ
केबे नहीं शुणी शुणी कि से जहाँ कहला सी तापर सी तब केबे 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 देह त्याग केबे करथिले गोपबंधु दासଙ୍କର पेशा कौन थिला गोपबंधु दासଙ୍କର पेशा कौन थिला हां शिक्षकता वो पाठ कम पढ़िथिले वकिलाती पास करथिले किंतु शिक्षकता करथिले केउ संवाद पत्र रो से संपादक और प्रतिष्ठाता थिले समाज आउ सत्यवादी ठीक ଆଉ ଆର କ୍ଲାସ ରେ ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପଢିବା